السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ صدر رجب طیب ایردوان کے دوبارہ جیتنے کے بعد کی جو صورتحال ہے، اور آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو کابینہ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور نئی کابینہ جو ہے اس کے اوپر سارا انحصار ہے کہ کس طرح کے مستقبل کا سوچا اور دیکھا جا رہا ہے۔ میں آپ کو ذرائع کے مطابق انتہائی اہم خبریں دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب تک کی جو کابینہ کے فیصلے سامنے آئے ہیں اس میں جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے 5 سال میں معاشرت اور معیشت کو کس طریقے سے اوپر اٹھانا ہے، اور کس طریقے سے معاشرے کو ایک مرتبہ پھر سے تعمیر نو کرنی معاشرے کی۔ اور معیشت جو ہے وہ پرائم پہلو ہے، اور آئندہ آنے والے 5 سال میں جو اس وقت معیشت کے حوالے سے عوام میں جو اضطراب ہے یا جو پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، وہ ان کو انتہائی اہم اور انتہائی معتبر ذرائع کے ذریعے یہ پتہ چلا ہے کہ اس حوالے سے معاشرت اور معیشت دونوں کے حوالے سے انتہائی غیر متنازع، غیر جانبدار اور انتہائی جو نیوٹرل فیصلے جو ہیں وہ غیر متنازع فیصلے جو ہیں وہ کرنے کے لیے پورا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور میں پہلے دونوں پہلوؤں پر بات کروں گا۔ ایک تو جو معیشت ہے، جو اکانومی کی صورتحال ہے، وہ سب سے زیادہ پینک ہے ترکی کی عوام میں، گو کہ وہ پوری دنیا میں اکانومی کی صورتحال مخدوش نظر آتی ہے، لیکن اس وقت جو ترکی میں ایک خاص جو سلوگن ہے وہ ترکی کی صدی کا جو سلوگن ہے یوز جیلے کے جو سلوگن میں کہا جا رہا ہے کہ یہ صدی جو ہے ترکی کی ہے، اور 100 سالہ لوزانے معاہدے کے ختم ہونے کے بعد جو پیٹرولیم اور گیس کے ذخائر ان کی پروڈکشن کا آغاز ہوگا، اور اس کے بعد اس کی ترسیل اور اس کی بیرون ملک ایکسپورٹ جو ہے اس کو بہتر طریقے سے آرگنائز کر کے معیشت کو اٹھایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ابھی ذرائع کے مطابق جو فیصلے نظر آ رہے ہیں وہ یہ کہ انتہائی غیر سیاسی اور غیر متنازع شخصیات کو لایا جا رہا ہے منسٹریز میں، تاکہ جو معاشرت اور معیشت کے فیصلے ہوں وہ کسی بھی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہوں اور غیر جانبدار اور غیر متنازع رہیں۔ آنے والے وقت میں نہ وہ عوام میں متنازع ہوں، نہ وہ اپوزیشن پارٹیز میں متنازع ہوں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ذرائع کے مطابق یہ سوچا جا رہا ہے کہ ابھی کچھ ماہ جو معیشت ہے اس کے پیرامیٹرز اسی طرح چلیں گے، لیکن آنے والے سال میں معیشت کے پیرامیٹر مثبت کرنے کے لیے اور انفلیشن کو نیچے لانے کے لیے بڑے ٹھوس اور اہم اقدامات متوقع ہیں۔ اب اس میں سب سے زیادہ اہم جو رول ہے وہ رول ہے آپ کی جو 100 سالہ لوزانے معاہدے کے ختم ہونے کا۔ اس کے بعد جو معیشت میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہونے جا رہی ہے وہ پیٹرولیم اور گیس کے جو 1000 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں ان کی ترسیل جو ہے، ان کا فلو جو وہ معیشت میں بڑے مثبت رول ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے پیرامیٹرز ہیں جو انویسٹمنٹ اور ایکسپورٹ اور پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے، اور خاص طور پر جو لوکل یوٹیلٹی کاسٹ جو ہے اس کو کم کرنے کے حوالے سے فیصلہ سازی میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اب میں آتا ہوں معاشرت کی طرف۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس رن آف الیکشن میں سینان اویان نے رجب طیب ایردوان کی رن آف الیکشن میں حمایت کا اعلان کیا تھا، اور اگر آپ ان کی پارٹی کا دیکھیں، سلوگن دیکھیں، تو ان کی پارٹی میں امید ازدا جو چیئرمین ہے پارٹی کے، ان کے واضح طور پر موقف بڑا کلیئر رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی اس سینان اویان کے حمایت کے بعد انہوں نے بڑا سخت رد عمل دیا تھا کہ ہم ترکی کو مہاجرستان نہیں بنا سکتے۔ تو اس سلسلے میں بھی ذرائع کے مطابق فیصلہ یہ ہوا ہے کہ انتہائی ایکوریٹ غیر سیاسی اور غیر متنازع اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ اب تک کی جو گفت و شنید میں چیز سامنے آئی ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ
जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट है उसकी मालियत को 6 से 7 लाख डॉलर तक इब्तदाई तौर पर लेके जाया जाएगा और सीरियस इन्वेस्टर और बायर जो हैं उनको उनकी हद तक महदूद कर दिया जाएगा। इसको लो प्राइस इन्वेस्टमेंट फॉर सिटीजनशिप के तौर पर नहीं पेश किया जाएगा। पहला तो अभी गुफ्तो शनीज़ में ये चीज़ सामने आ रही है कि सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट की मालियत इनिशली तौर पर बढ़ाई जाएगी और उसके रद्द अमल को देख के फिर उन पर फर्दर नज़रसानी या फर्दर फैसले किए जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा अहम पहलू है वो बहुत सारे दोस्तों ने मेरे से सवालात किए कि रजब तय्यब एर्दोआन अब जीत गया है और एर्दोआन के जीतने के बाद अब क्या रेजिडेंट परमिट जो है वो दोबारा बहाल हो जाएगा। लेकिन मैं उन्हें बताऊं कि इस वक्त जो अपोजिशन का प्रेशर है, जो मईशत का प्रेशर है, जो मुआशरत का प्रेशर है, जिस तरीके से यानी ये समझा जा रहा है सोशल मीडिया पर, जो तुर्क अवाम ये समझ रही है उसका बहुत बड़ा प्रेशर है कि जो फॉरेनर जो रेजिडेंट परमिट वाले हैं उन्होंने ना सिर्फ यहाँ पर घरों के किराए इतने बढ़ा दिए हुए हैं, उन्हें क्योंकि इंटरेस्ट रेजिडेंट परमिट में होता है तो वो बार्गेन नहीं करते और उन्होंने उठा दिया किरायों को। आम तरकश जो बेघर अफराद हैं वो यहाँ पर किराए पर घर लेने के काबिल भी नहीं रहे और जो इन्वेस्टर हैं जो यानी अब एक ही चल रहा है कि आप $75,000 इन्वेस्ट करें और उसके बाद आप रेजिडेंट परमिट के अहल होते हैं, तो उस पर भी यानी किराए का जो इम्पेक्ट है वो इसकी बुनियाद और इसका इम्पेक्ट दोनों तरफ है। यानी किराए की बुनियाद पर जो इकामत मिलती थी उसका इम्पेक्ट सिर्फ किराएदारी पर और किरायों पर होता था कि वो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट के साथ जो इकामत का ताल्लुक़ है वो दोनों तरफ इम्पेक्ट कर रहा है। यानी प्रॉपर्टीज़ की कीमतें भी ऊपर जा रही हैं और किराए भी ऊपर जा रहे हैं। लिहाजा अब इन दोनों सूरतों में जो इकामत का प्रोसेस उसे मज़ीद प्योरीफाई किया जाएगा, उसे मज़ीद कर्टेल करने के लिए इन हालात को उसे मज़ीद सख्त किया जाएगा और फ़ैसले किए जाएंगे कि इकामत सूटेबल है इस मुल्क को या नहीं है। और तीसरा बड़ा पहलू जो सोशल मीडिया पर जो प्रेशर बना हुआ है हुकूमत के लिए और आने वाले वक्त के लिए वो है कि जो इकामत पर लोग आते हैं बुनियादी तौर पर उनको यहाँ पर कानूनी तौर पर नौकरी करने की इजाज़त नहीं होती। वर्क परमिट के बगैर यहाँ पर कोई बगैर मुल्की नौकरी नहीं कर सकता, लेकिन वो क्योंकि इकामत पर यहाँ स्टे कर रहे होते हैं, उन्हें अपने गुज़र औक़ात के लिए पैसा चाहिए होता, तो वो फैमिली मियाँ बीवी बच्चे सब यहाँ पर कम उजरत पर यानी अंडर वेजेस वो काम कर रहे होते हैं, जिसकी बुनियादी बैकग्राउंड की वजह से जिसकी जो तर्कश सिटीज़न है उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही, फैक्ट्रीज़ में भी और आम बिज़नेस हब्स में भी और प्राइवेट और हर जगह पर छोटी बड़े कारोबार में। तो ये वो दूसरा बड़ा प्रेशर है जो सोशल प्रेशर भी है, अपोजिशन का प्रेशर भी है, इत्तेहादियों का प्रेशर भी, और आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है तुर्की की मईशत को कि वो ना सिर्फ किरायों को कंट्रोल करें बल्कि प्रॉपर्टी की 200% बढ़ती हुई कीमतों को भी कंट्रोल करें ताकि लोकल लोगों की बसात के मुताबिक वो ना सिर्फ घर खरीद सकें बल्कि वो किराए भी कम किराए पर भी रह सकें। वैसे इसके लिए एक बहुत अहम कदम इलेक्शन से पहले रजब तय्यब एर्दोआन ने उठाया था। उन्होंने 25 लाख घर जो हैं वो 15 साल एक साथ पर मबनी और उसके लिए बैंक लोन भी आसान शराइत पर दे रहा है। तर्कश सिटीजन के लिए 25 लाख अफराद के लिए घरों का बंदोबस्त किया जिस पर काम जारी है और वो अभी यानी पाया तकमील तक पहुंचेगा 2 से 3 साल तक, तो उससे भी आसाइश होगी तर्कश सिटीजन को। लेकिन बुनियादी पैरामीटर जो हैं वो सोशल प्रेशर और मीशत माशरत का प्रेशर और अपोजिशन और इत्तेहादियों का प्रेशर, ये सब मिलजुल कर ये 5 साल बड़े चैलेंजिंग हैं रजब तय्यब एर्दोआन और उसकी काबीना के लिए कि वो किस तरीके से आइंदा आने वाले वक्त में यूथ को और ख़ास तौर पर तर्कश सिटीजन जो नाला हैं इन फॉरेनर्स के इस इलीगल एक्ट की वजह से कि वो गैर कानूनी तौर पर अंडर वेजेस काम करते हैं और यहाँ पर आके वो उनकी रोज़गार भी छीनते हैं, ना सिर्फ रोज़गार छीनते हैं बल्कि किरायों में भी इजाफा करवाते हैं और प्रॉपर्टी की मालियत भी वो बड़ी ऊपर चली हुई है, उनकी दस्तरस से बाहर हो गई है। जब आप ये वीडियो देख चुके होंगे तो जो कैबिनेट जो है वो अपना हलफ उठा चुकी होगी
اور اس کے ایک دن بعد جناب صدر رجب طیب ایردوان بھی اپنا حلف اٹھائیں گے، اور اس سے اپنی جو ابتدائی تقریر ہے اس میں وہ اپنا 5 سالہ ہدف بھی بیان کریں گے، تو آپ وہ بھی پرسوں تک پکچر کلیئر ہو جائے گی، لیکن بنیادی طور پر جو مصدقہ ذرائع کی جو خبریں ہیں وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ اور ایک اور بہت اہم پہلو ہے جو میں اگلی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ میں 2 ایسے کیسز لا رہا ہوں کرپشن اور فراڈ کے، جو اس ہفتے میں نشر کروں گا، اور وہ دونوں کیسز آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔